इंसाफ की आवाज नंबर 1 साउथ एशियन न्यूज टॉक रेडियो KRPI 1550 AM बैंड के उत्ते प्रोग्राम दिलों की सांझ कुलदीप सिंह नाल सुन रहे हो। जिहड़े सज्जन इस प्रोग्राम नूं लाइव नहीं सुन सके या सुन सकणगे बाद दे विच दिलों की सांझ DILLAN दिलों DI सांझ SAANJH ये यूट्यूब चैनल है। इस दे उत्ते सारी रिकॉर्डिंग पै जांदी है ते तुसीं इस प्रोग्राम दे विच शामिल हो सकोगे। कहने दा भाव कि सुन सकोगे। इस चैनल नूं तुसीं सबसक्राइब भी करना है ते लाइक भी करना है जे तुसीं चाहुंदे हो। इस करके इहदे विच शामिल होने दे लई या प्रोग्राम बाद दे विच सुनन दे लई तुहाडा तहे दिलों धन्नवाद। ते नाल दी नाल मैं दस दियां कि अज इस प्रोग्राम दे विच मैं बड़ी अहम गलबात करनी है जिहदे विच दो मेहमान मेरे नाल शामिल होणगे। मैं थोड़ी जी भूमिका तुहाडे नाल पहलां बन्नदे हां। 3 मई वाले दिन अकाल तख्त साहब ते जथेबंदियां दा फैसला हुंदा है। अकाल तख्त साहब के जथेदार मैं इस तो पहला सारे श्रोतियां नूं थोड़ा जिहा दसदे हां। मेरे एज ए कुलदीप सिंह विचार कुछ भी हो सकते ने। मेरा फर्ज एज ए मीडिया मेरा रोल की है कि मैं हर विषय की पूरी छानबीन करा। इस विषय की थोड़ी नहीं मैं काफी छानबीन की है। बहुत ज्यादा समय इसके उत्ते लाया। जो विद्वान कह रहे ने, जो राइटर कह रहे ने, जो ऑडिटर कह रहे ने, जो आम दुनिया कह रही है ते जो विद्वान कह रहे हैं लिखिया होया वो मैं तुहाडे नाल साझा करदा। इस दे उत्ते तख्त साहबान दे जथेदार विद्वानां दा तुहाडा या जिन्हां दे उत्ते एक्शन हो रहा है उन्हां दे नाल मेरा या मेरी रेडियो का कोई संबंध नहीं। पर सच लियाना मेरा फर्ज है, मेरी ड्यूटी है। मैं कई बारी कहते होंगे है ना कि फलाना मीडिया ते फलाना मीडिया। इसे करके मैं पहला ही कह छड़दा हुन्ना कि मैं जदों गल करदा इहदे विच 3 शब्द पहला वरतिया करदा। सच, हक ते इंसाफ की आवाज। उहदा कारण यही है कि इहदे विच तुहाडे नाल सच की गलबात हो सके। सच की गलबात, इंसाफ की गलबात ते हक की गलबात तुहाडे नाल मैं साझी कर सकां। इस करके इहदे विच मेरा ही यत्न हुंदा है कि मैं खोज करके लियावां कि सच की है। कई बारी सच दबिया रह जाता है। दबिया क्यों रह जाता है कि हर व्यक्ति सच बोलण दा हिया नहीं करता। हरेक होस्ट किसी न किसी पक्ष नाल, वर्ग नाल, फिरके नाल, सोच नाल जुड़िया हुंदा है। पर अज मैं तुहाडे नाल वादा करदा कि जिहड़ी भी गल अज होएगी वो ना तां किसी पार्टी, ना किसी संस्था ते ना किसी विशेष व्यक्ति दे उत्ते होएगी। समूहक तौर दे उत्ते की हो रहा है
ਉਹਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਛਾਣਬੀਨ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕਰਾਂਗੇ। 3 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਤਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨਾਮ ਦਾ ਇੱਕ ਸ਼ਖਸ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਅਮਰੀਕਾ 'ਚ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਵਿਅਕਤੀ ਨੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕੀਤੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਕਿ ਕੋਈ ਧਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਆਨੰਦ ਨਾਮ ਦਾ ਵਿਅਕਤੀ sikhbookclub.com ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿੱਥੇ ਕਿਤਾਬਾਂ ਪਾਈਆਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਬੀੜਾਂ ਵੀ ਨਾਲ ਪਾਈਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਬੀੜਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੱਟ ਵੱਢ ਕੀਤੀ ਆ, ਮੰਗਲ ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਬਿੰਦੀਆਂ ਲਾਈਆਂ ਨੇ, ਕਈ ਥਾਂ ਤੇ ਸਿਹਾਰੀ ਚੁੱਕ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਕਈ ਥਾਂ ਤੇ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਕਈ ਥਾਂ ਤੇ ਔਂਕੜ ਚੁੱਕ ਦਿੱਤਾ, ਕਈ ਥਾਂ ਤੇ ਲਾ ਦਿੱਤਾ। ਗੱਲ ਮੇਰੇ ਨੋਟਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਈ, ਮੈਂ ਬੜਾ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਪਰਚੋਲਿਆ। ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਨੇ ਬੜਾ ਕੁਇਕ ਐਕਸ਼ਨ ਲਿਆ ਕਿ 3 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਪੰਥਕ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਦਾ ਇਕੱਠ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੁਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਡੇਰੇ ਸੰਪਰਦਾਵਾਂ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਕਰ ਲਏ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਵੇਖੇ ਤੇ ਬਕਾਇਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ, ਬੜਾ ਮੈਂ ਹੈਰਾਨ ਹੋਇਆ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਥੋੜ੍ਹੇ ਥੋੜ੍ਹੇ ਲੈਕਚਰ ਦਿੱਤੇ, 2-2, 4-4, 5-5 ਮਿੰਟ ਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਬੈਠੇ ਸਨ। ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਡੀ ਸੁਪਰੀਮ ਪਾਵਰ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਪਾਵਰ, ਬਹੁਤੇ ਲੋਕ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਹੈ, ਮੈਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਕਰੈਕਟ ਕਰਦੇ ਆ, ਸੁਪਰੀਮ ਪਾਵਰ ਸਾਡਾ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਹੈ। ਹਾਂ, ਉਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਮੀਰੀ ਤੇ ਪੀਰੀ ਦਾ ਕੰਸੈਪਟ ਸੰਕਲਪ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਹੁਕਮ, ਸਾਡਾ ਸਿਸਟਮ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਚੱਲਦਾ। ਪਰ ਕੁਝ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਜੋ ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਨੂੰ ਆਸ ਸੀ, ਉਮੀਦ ਸੀ, ਉੱਤੇ ਸਿੱਖ ਖੁਸ਼ ਨਹੀਂ ਬਹੁਤਾ। ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਨਾਮ ਵਰਤ ਕੇ ਪੰਥ ਪ੍ਰਸਤ ਨੇ ਜਿਹੜੇ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਮੁਜਰਮਾਂ ਵਾਲਾ ਸਲੂਕ ਕਰਨਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ, ਛੋਟੀ ਛੋਟੀ ਗੱਲ ਤੇ ਛੇਕ ਦਿਆਂਗੇ, ਇਹਦੇ ਲਲਕਾਰੇ ਮਾਰਨੇ। ਆਜ਼ਾਦ ਸੋਚਣੀ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖੀ ਲਈ ਲਿਖਣਾ ਛੱਡ ਕੇ ਟਰੱਕ ਡਰਾਈਵਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਨਾਲ ਮੇਰੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਰ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਚਾਤਰ ਲੋਕ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਸਿਆਸੀ ਲੀਡਰਾਂ ਰਾਹੀਂ, ਅੱਗੋਂ ਆਪਣੇ ਥਾਪੇ ਜਥੇਦਾਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਦਾ ਨਾਮ ਵਰਤ ਕੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆਜ਼ਾਦ ਸੋਚ ਤੇ ਖਿਆਲ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਉਸ ਪੱਖੀ ਇਤਿਹਾਸਕਾਰ ਨੇ, ਵਿਦਵਾਨ ਨੇ, ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਉਤਸ਼ਾਹ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਲੀਲ ਕਰਕੇ ਚੁੱਪ ਕਰਵਾ ਕੇ ਬਿਠਾ ਦੇਣਾ, ਗੁਪਤ ਫੈਸਲੇ ਲਾਗੂ ਕਰਵਾ ਕੇ। ਪਿਛਲੀ ਅੱਧੀ ਸਦੀ ਵੇਖ ਲਓ ਤੁਸੀਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ। ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਇਤਿਹਾਸਕਾਰ ਉੱਭਰੇ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ 50 ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਤੋਂ ਮੈਂ ਵੇਖ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਜਿਹੜੇ ਵਿਦਵਾਨ ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਸੱਚ ਲਿਖ ਰਹੇ ਸੀ ਉੱਥੇ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੇਤੇ ਹੋਏਗਾ ਗਿਆਨੀ ਜੋਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵੇਦਾਂਤੀ ਦਾ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਾ, ਕੱਲ ਵੀ ਕਿਸੇ ਸੱਜਣ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਜੋਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵੇਦਾਂਤੀ ਨੇ ਚੰਗਾ ਕੀ ਕੀਤਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ, ਜੋਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵੇਦਾਂਤੀ ਨੇ ਚੰਗਾ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਕੀਤਾ। ਉਹ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਮੂਲ ਨਾਨਕਸ਼ਾਹੀ ਕੈਲੰਡਰ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਲਾਗੂ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਪਰ ਮਾਲਕਾਂ ਨੇ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੱਤਾ। ਜੋਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵੇਦਾਂਤੀ ਤੇ ਸਰਦਾਰ ਜੋਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤਲਵਾੜਾ ਨੇ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦੇ ਲਿਖੇ ਹੋਏ ਸਨ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੇ, ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੜਾ ਮਿਹਨਤ ਲਾ ਕੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ 20 ਵਰ੍ਹੇ। ਜਦੋਂ ਸਾਡੀਆਂ ਛੋਟੇ ਹੁੰਦਿਆਂ ਅਸੀਂ ਪਾਠ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਗੁਰਮਤਿ ਸਿੱਖੀ ਹੈ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਸਿੱਖੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਜੁਰਤ ਬੀੜਾਂ ਸੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਿੱਖੀ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਵਿਰਲੇ ਸਰੂਪ ਸਨ ਜਿਹੜੇ ਪਦ ਛੇਦ ਸੀ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਬੀੜਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੜ੍ਹਨਾ ਬੜਾ ਔਖਾ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਧਿਆਨ, ਅੱਖਾਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਉਸੇ ਲਾਈਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੁੱਭੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਛਾਪੇ ਆ ਗਏ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪਦ ਛੇਦ ਬੀੜਾਂ ਬਣਾਈਆਂ। ਪਦ ਛੇਦ ਕਰਨ ਲੱਗਿਆ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਦੇ ਹਾਂ ਕਿ
मेरा घर पटियाले है। पटियाले बिल्कुल जिथे गवर्नमेंट प्रेस है सरहंद रोड से बिल्कुल उसके सामने है। गवर्नमेंट प्रेस अजकल तो खत्म हो गई। उत्थे साडे पिंड दे दो भरा गवर्नमेंट प्रेस दे विच काम करया करदे सन। जदों किते पटियाले जाना उन्हां नूं मिलना, उन्हां दा एक दा नाम शायद रणजीत सिंह है, दूजे दा नाम मैं भुल गया। दोने भरा कंपोजिंग दा काम करदे सी ते मैं कई बारी उन्हां कोल जाना जल्दी दे के अंदर नहीं सी जान दिंदे, पर मिलना हुंदा सी क्योंकि आप काम करदे सी। ते ओ जदों अखबार छापदे सी, कोई लिखदे सी ना, ते ओ गल्लां करदे करदे एक इधरों चुके एक इधरों चुके आप सांचे दे उत्ते फिट करदे सन। ते कई बारी जदों अखबार छप जाती सी बाद पता लगता सी भी एक दा अखर अगे पिछे हो गया। गुरबाणी दे 1430 पन्ने ने, अंग ने, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਕੰਪੋਜ਼ਿੰਗ ਕਰਨ ਲੱਗਿਆ ਯੈਸ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਹੁਣ ਤਾਈ ਗਲਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇੱਕ ਨਹੀਂ, ਦੋ ਨਹੀਂ, ਕਈ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਕਈ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਪਾਠ ਭੇਦ ਕਿਤਾਬ 3 विद्वाना ने 1977 च लिखी सी श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी राही। मैं बहुत विस्तार च नहीं जावांगा। वो किताब बकायदा रिलीज हुई। उस किताब दे विच उन्होंने जिक्र किया कि तकरीबन 5000 के लागे धागे ये पाठ भेद ने। आप गलतियां ना कही है, पाठ भेद ही कह लीए। गुरबाणी पाठ दर्पण, गुरबाणी पाठ दर्शन जी दमदमी टकसाल है, डेरा पिंडरा, बाबा करतार सिंह या बाबा नाम सिंह होर बड़े मुखी हुए ने, उन्होंने भी लिखिया ने। उन्होंने जिक्र किया कि 1500 गुरबाणी पाठ भेद ने। कई पाठ भेद उन्होंने अपने लैवल के उत्ते ठीक भी किए ने, अपने लैवल के उत्ते ठीक किए या गलत किए परमात्मा जानता है, पर होया है। सवाल होने पैदा हो गया, ये गल मेरे दिमाग दे विच अज नहीं 10-15 साल पहला भी आ रही सी कि ਜਿਹੜੀਆਂ चीज़ां ਅਸੀਂ 50, 55, 60 साल पहला वेखियां ने वो अज देखने नूं नजर नहीं आ रही। मेरे पापा जी बड़े शौकीन सन पढ़न दे, उन्होंने को पुराने ग्रंथ किस्से बड़ा कुछ पिया सी। पर बदकिस्मती कि असी इत्थे आ गए, पिंडों मूव होने लगे, सारा कुछ पता नहीं कित्थे गया। बड़ा कुछ मटीरियल पिया सी। पर अज की है, अज वो सारा कुछ 1984 की भेट चढ़ गया। कुछ साडी कौम दे वड्डे दुश्मन ने जिहड़े जिन्हां ने अंगीठा साहब दे नाम दे उत्ते कौम नूं, मेरे गुरु नूं, मेरे इतिहास नूं साड़ दिता। ये अगन भेट कहंदे आ, मैं साड़ दिता कहना। की कीता इन्हां ने? एक बारी गुरुद्वारा न्यू वैस्ट, मैनू भी चेते 10-15 साल हो गए ने, अंगीठे बनाए गए, अखां दे विचों नीर वह रहे सन लोकां दे, ते गुरु साहब दा संस्कार हो रहा। जिन्ने भी लोकां कोल पुराने ग्रंथ पए सी, पुरानियां बीड़ां पईयां सी, सब चक के फूक दित्तियां। इतिहास कित्थों लियाऊंगे? सरदार हरिंदर सिंह उन्हां दा मैं तहे दिलों धन्नवादी हां। सिखरी वाले नौजवान दा उन्हें एक वधिया काम करवाया, संस्था नाल जोड़ के पंजाब डिजिटल लाइब्रेरी बना दी। बड़ा पैसा खर्च होया। जिन्ना पुराना इतिहास पिया सी डिजिटलाइज करता, अज भी पिया, जाके देख लियो। श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी नूं 100 वरे तो वध हो गए ने, अजे तक डिजिटलाइज नहीं कर सके, क्योंकि साडा मंतव्य नहीं सी। साडा मंतव्य यही सी कि किसी तरीके खत्म करिए सारे कुछ नूं। आ मुश्किल हो गई। हुण होया कि होया कि जो
हो गया, शायद ਉਹਦੀ ਭਰਪਾਈ होनी बड़ा समा लगेगा। सरदार गुरबख्श सिंह काला अफगाना, सरदार भाग सिंह अंबाला, सरदार भाग सिंह अंबाला का ਗਿਆਨੀ ਸੰਤ ਸਿੰਘ ਮਸਕੀਨ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਿਆ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਗੁਰਬਖਸ਼ ਸਿੰਘ ਕਾਲਾ ਅਫਗਾਨਾ ਨੂੰ ਮੈਂ ਵੀ ਬਗੈਰ ਪੜ੍ਹੇ ਗਲਤ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜ ਚੋਂ ਕੱਢਦਾ, ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਲਿੰਕ ਨਹੀਂ ਸਿੱਖੀ ਨਾਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤਾ ਪੜ੍ਹਿਆ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਪੜ੍ਹਿਆ, ਵਾਹ, ਅੱਖਾਂ ਖੁੱਲ ਗਈਆਂ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਰਗਾ ਵਿਦਵਾਨ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਨਹੀਂ ਪੈਦਾ ਹੋਣਾ। ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਪਿਆਰ ਸਿੰਘ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਪੜ੍ਹਿਆ, ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹੰਡਾਇਆ, ਨੇੜੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਨੇੜਿਓਂ ਤੱਕਿਆ। ਇਹ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਇੱਛਾ ਸੀ ਕਿ ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਦੀ ਸਿੱਖੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੈਲੇ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਕੰਠ ਹੋਵੇ, ਕਿਤਾਬਾਂ ਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪਾਏ ਗਏ ਜਿਹੜੇ ਰਲੇਵੇਂ ਨੇ ਇਹ ਗਲਤੀਆਂ ਨੇ ਠੀਕ ਕਰ ਲਈਆਂ ਜਾਣ ਤਾਂ ਜੋ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹਿਆ ਜਾ ਸਕੇ, ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਪਿਆਰਾ ਹੋਵੇ ਗੁਰਬਾਣੀ। ਕਰਤਾਰਪੁਰੀ ਬੀੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦਾ ਜਿਹੜੀ ਬਾਣੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਯੋਗ ਪਦ ਹਟਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਅਕਲੀ ਸਾਹਿਬ ਸੇਵੀ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਦਾ ਸਿਧਾਂਤ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਨਾ ਮੰਨਣ ਵਾਲੇ ਕਿਸੇ ਕਿਤਾਬ ਦੇ ਲਿਖੇ ਸਨ, ਪਰ ਅੱਗੋਂ ਵੀ ਕਿਸੇ ਸਿੱਖ ਵਿਦਵਾਨ ਦਾ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਰਹਿ ਗਈਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਵੱਲ ਉਂਗਲ ਕਰੇ। ਕਿ ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਗਲਤ ਸ਼ਬਦ ਜੋੜ ਵੀ ਸਿੱਖ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਲਈ ਪਵਿੱਤਰ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਵਾਹ ਵਾਹ ਬਾਣੀ ਨਿਰੰਕਾਰ ਹੈ ਤੇ ਜੇਬ ਡਬਰ ਨਾਲ ਕੋਈ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਜਥੇਦਾਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ, ਇਹ ਤਾਂ ਜਥੇਦਾਰ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਇਜ਼ਾਰੇਦਾਰੀ ਕਾਇਮ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਕਿ ਸਮਝੋ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਰੋਲ ਨਹੀਂ, ਸਿਰਫ ਜਥੇਦਾਰ ਨੇ। ਜਿਸ ਧਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁਜਾਰੀਵਾਦ ਦੇ ਅਧੀਨ ਕਰਕੇ ਮਾੜੀ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਤੇ ਛੇਕਣ ਦੀਆਂ ਧਮਕੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣ, ਉਹ ਧਰਮ ਅੱਜ ਵੀ ਨਹੀਂ ਤੇ ਕੱਲ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਦੇ ਧਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਗਲਤ ਪ੍ਰਥਾ ਲਈ ਕੋਈ ਥਾਂ ਨਹੀਂ ਰੱਖੀ ਗਈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਪੁਰਾਤਨ ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੀ ਪ੍ਰਥਾ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਮਾਡਰਨ ਕਹਾਉਣ ਲੱਗ ਪਏ। ਮਾਡਰਨ ਦੁਨੀਆ ਦੀਆਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵੀ ਵਿਦਵਾਨ ਦੀ ਕਲਮ ਤੇ ਪੁਜਾਰੀਵਾਦ ਦਾ ਤਾਲਾ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀਆਂ। ਧਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਨਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਰਚਨਾ ਕੱਢੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ ਕੌਣ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਜਿਹੜਾ ਜੋਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵੇਦਾਂਤੀ ਤੇ ਤਲਵਾੜਾ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਕੰਮ ਸੀ, ਸ਼ਬਦ ਜੋੜਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਲਤੀਆਂ ਸਨ, ਕਾਤਬਾ ਦੀਆਂ ਦੀ ਸੁਧਾਈ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਵੈਬਸਾਈਟ ਰਾਹੀਂ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਬੀੜ ਨਹੀਂ ਛਾਪੀ ਉਹਨੇ। ਕੀ ਦਮਦਮੀ ਟਕਸਾਲ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁਖੀ ਨੇ ਸੰਤ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪੁਸਤਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਉੱਥੇ ਜਥੇਦਾਰ ਚੁੱਪ ਰਿਹਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਜਥੇਦਾਰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਆਏ ਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਇਸ 2-3 ਦਹਾਕਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਟਕਸਾਲ ਵੱਲੋਂ ਹੀ ਆਏ ਨੇ, ਉਹ ਚੁੱਪ ਰਿਹਾ। ਕੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਘਾਣ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਨਹੀਂ ਛਾਪੀਆਂ? ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਤੇ ਕਿਸੇ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੇ ਕਦੇ ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਕੱਢੀ, ਡਿਊਟੀ ਕਰਦੇ ਰਹੇ। ਡੇਰੇਦਾਰ ਸਾਧਾਂ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਥਾਪਿਆ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਕਹਿਰੀ ਅੱਖ ਨਾਲ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਦੇਖਣਾ, ਪਰ ਸੱਚਾ ਸੁੱਚਾ ਸਿੱਖ ਵਿਦਵਾਨ ਮਾੜੀ ਜੀ ਗਲਤੀ ਕਰ ਦੇਵੇ ਤੇ ਉਹਦੇ ਸਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਠਾ ਸੋਟਾ ਮਾਰਦੇ ਆ, ਚੱਲ ਪੰਥ ਚੋਂ ਬਾਹਰ, ਤੇਰੀ ਕੀ ਹਿੰਮਤ ਹੈ। ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇਹੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ ਨਾ ਕਿ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਸਿੱਖ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸਭ ਸਿੱਖਣ ਕੋ ਹੁਕਮ ਹੈ ਗੁਰੂ ਮਾਨਿਓ ਗ੍ਰੰਥ, ਕਦੇ ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਨਾ। ਦਸ਼ਮੇਸ਼ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜਦੋਂ ਸਰੀਰ ਛੱਡਦੇ ਨੇ, ਸਰੀਰਕ ਤੌਰ ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਹਜ਼ੂਰ ਸਾਹਿਬ 1708 ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਕਿਹਦੇ ਲੜ ਲਾ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ? ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ। ਤੇ ਅੱਜ ਸਿੱਖ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਆ? ਦੋਨਾਂ ਤਖਤਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਬਰਾਬਰ ਹੈ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਤਖਤਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿੱਥੇ ਬਰਾਬਰ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੈ ਉੱਥੇ ਕੀਮਤ ਉਹਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ, ਮੁੱਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ।
पर जिहड़ा भी विद्वान कोई माड़ी मोटी गल करदा, प्रोफैसर दर्शन सिंह ने यही गल आखी सी कि मेरे गुरु नूं जिहड़ा सरबंस दानी है ਉਹਨੂੰ ਬੀਬੀ ਅਨੂਪ ਕੌਰ वाला कलंक ना लाओ। कौन है अनूप कौर? ये बड़ा कुछ वेसवा दे कोठे वालियां गल्लां, पेशाब करदे दियां पग्गां ला के ले जानी, ये बड़ा कुछ गलत से। जो प्रोफैसर दर्शन सिंह नूं ठीक लगा उन्होंने कथा च किया, पर साडी कौम दा ही एक सो काल्ड विद्वान गुरचरणजीत सिंह लांबा मीडिया दे विच भी है, उन्हें उस वीडियो नूं कट वध करके अकाल तख्त साहब ते पहुंचाया। अकाल तख्त साहब ते जिहड़ा अनपढ़ तबका, माफ करना मैं फिर दोबारा रिपीट कर रहे हैं, जिहड़ा अनपढ़ तबका बैठा है, पुजारी वर्ग है, उन्होंने ये वारा नहीं खांदा, क्योंकि पुजारी वर्ग एक इहो जिहे सिस्टम च बजे है, ਉਹਦਾ ਕੰਮ ही दाबे मारना, थानेदारी करना। थानेदारी की करता कि गुरबख्श सिंह काला अफगाना नूं कड्ढण तो बाद जथेदारां ने कदे इस दे उत्ते विचार चर्चा की कि जिहड़ी गल गुरबख्श सिंह काला अफगाना कह गया सी उत्ते आपां आओ अज 10 दिनां दा इकट्ठा दुनिया के विद्वानां नूं बिठा के सैमीनार करके देख लईए। जिहड़ी गल प्रोफैसर दर्शन सिंह कह के गया है कि ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ 10 ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਵਰਲਡ ਵਾਈਡ ਕੋਈ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਜਿਹਦੇ ਉੱਤੇ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਦੇ ਵਿਦਵਾਨ, ਮੈਂ ਵਿਦਵਾਨ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਅਨਪੜ੍ਹ ਟੋਲੇ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਮਾਫ ਕਰਨਾ ਮੇਰੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਨਾ ਲੈ ਕੇ ਜਾਇਓ। ਅਨਪੜ੍ਹ ਟੋਲੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਭਗਵੇ ਰੰਗ ਦੇ ਕੱਪੜੇ ਪਾਏ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਗੋਲ ਰੰਗ ਦੀ ਪੱਗ ਬੰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਮੈਂ ਸ਼ਬਦ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਮਾਫੀ ਮੰਗ ਲਵਾਂ, ਤੂਤਾ ਸ਼ਬਦ ਵੀ ਵਰਤਾਂ, ਮੇਰਾ ਨਹੀਂ, ਭਾਈ ਕਾਨ ਸਿੰਘ ਨਾਭਾ ਦਾ ਦੇਖ ਲਿਓ, ਜਿਹੜਾ ਅਕਲੋਂ ਖਾਲੀ ਬੰਦੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਸਕੂਲ ਦੇ ਲਾਗੇ ਨਹੀਂ ਲੰਘੇ ਪਰ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਮੇਰੇ ਵਰਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਡਿੱਗੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਧੂਤਾ ਕਹਿਣਾ ਮੈਂ। ਉਹ ਆ ਕੇ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆ ਕੇ ਆਪਣੀ ਸਹਿਮਤੀ ਦੇਣ ਕੇ ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਚੱਕਦੇ ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਜੇ ਛੱਡਣਾ, ਜਿਹੜਾ ਆ ਰਾੜ ਦਿਓ। ਇਹ ਸਿੱਖੀ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਮੇਰਾ ਪੰਥ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਦਾ ਪੰਥ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁਣ ਥਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਆਨੰਦ ਤੇ ਓਂਕਾਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਉੱਤੇ 2 ਹੁਕਮਨਾਮੇ ਜਾਰੀ ਕਰਤੇ ਵੀ ਬਾਈ ਜੀ ਹੁਣ ਇਉਂ ਨਹੀਂ, ਇਉਂ ਚੱਲੇਗਾ ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਕਹਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਕਹਾਂਗੇ ਇਹ ਹੁਣ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਜਾਣਦਾ ਹੈ। ਤੁਰੰਤ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਬੰਦ ਕਰੋ, ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵਰਤਣਾ, ਰੋਟੀ ਬੇਟੀ ਦੀ ਸਾਂਝ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿਓ, जल्दी तो जल्दी सारा रिकॉर्ड लेके आओ। की हिम्मत है ओंकार सिंह दी, की हिम्मत है जेडे थमिंदर सिंह है कि गुरु ग्रंथ साहब दी बाबत को गलत लिखन। मैं विरोध चा क्यों किया, नहीं सी करना चाहिए, चंगा काम किया अकाल तख्त के जथेदार ने। पर सिंह साहब जी हो, तुसी अकाल तख्त के जथेदार हो, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ चिट्ठी लैटर की लोड़ नहीं कि ਤੁਹਾਨੂੰ कोई लैटर पावे ते फिर तुसी एक्शन करो। ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜੀ ਸੰਸਥਾ ਚ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਆਏ ਹੋ, ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਖਾਲਸਾ ਗੁਰਬਾਣੀ ਪਾਠ ਦਰਪਣ ਤੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਪਾਠ ਭੇਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਅੰਤਰ ਜੇ। ਪਰ ਉਹ ਤਲਬ ਕੀਤਾ ਜੇ ਕਿ ਨਾਨਕਸਰ ਡੇਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ छपे हो गुटके तुहाडे अज दे गुटकियां नाल मेल खांदे आ, गुरबाणी नाल मेल खांदे आ। जिन्ने पंथक तुसीं कह रहे हो ना कि सारियां जथेबंदियां इकट्ठियां होईयां सी, किसे जथेबंदी नूं पुछ लिओ तुहाडा नितनेम की है, की अकाल तख्त साहब दे नाल ओ नितनेम मेल खांदा है? अकाल तख्त साहब ते दरबार साहब दा नितनेम मेल खांदा है? उत्थे जकारा छड्डिया जांदा ते नहीं छड्डिया जांदा, मेल खांदा है? बीबी मंजी साहब दीवान खाल अगे पिछे कीर्तन कर सकती है, दरबार साहब नहीं, मेल खांदा है? नहीं खांदा। सिंह साहब ये तुसी तां कर चले हो, पर अज दा पढ़िया लिखिया नौजवान सवाल पुछदा तुहानूं, वार वार प्रश्न करदा है।
ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਕੀ ਰਹੇ ਹੋ? ਆ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਬੈਠੇ ਨੇ ਕੋਈ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਡਾਕਟਰੇਟ ਦੀ ਡਿਗਰੀ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਕੋਲ, ਕੋਈ ਪੋਸਟ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ ਨਹੀਂ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਰਿਸਰਚ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਕਿਸੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਲੈਕਚਰਰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ। ਉਹ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਪੜ੍ਹ ਲਏਗਾ? ਕਿਵੇਂ ਵਿਆਕਰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਉਹ ਕਰ ਲਏਗਾ? ਇਸ ਸੰਬੰਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਮੈਂ ਦੋ ਵਿਦਵਾਨ ਲਿਆਂਦੇ ਨੇ, ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡਾ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਨਾਲ ਰਹੇਗਾ। ਪਹਿਲੇ ਹਿੱਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਪਾਰਕ ਸੰਦੇਸ਼ ਲੈ ਲਈਏ। ਗਿਆਨੀ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਜਾਚਕ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੇ, ਜਿਹੜੇ ਖੁਦ ਤਖਤ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਹੈੱਡ ਗ੍ਰੰਥੀ ਰਹੇ ਨੇ। ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਹੈੱਡ ਗ੍ਰੰਥੀ ਰਹਿਣਾ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ, ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਸੇਵਾ ਹੈ। ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਜਦੋਂ ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਸਾਹਿਬ ਜਾਰੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਸ਼੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈੱਡ ਗ੍ਰੰਥੀ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠਦੇ। ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਪਹਿਲੇ ਹਿੱਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਦੂਸਰੇ ਹਿੱਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵਿਦਵਾਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਲਵਾਂਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਮੈਂ ਬਾਅਦ ਚ ਕਰਦਾ। ਵਪਾਰਕ ਸੰਦੇਸ਼ ਲੈ ਲਈਏ ਤੇ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਿਆਨੀ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਜਾਚਕ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਆਓ ਫਿਰ ਪਹਿਲੇ ਹਿੱਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਲੈਨੇ ਆ ਗਿਆਨੀ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਜਾਚਕ। ਜਾਚਕ ਸਾਹਿਬ, ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਿਲਾਂ ਦੀ ਸਾਂਝ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿਲ ਗਹਿਰਾਈਆਂ ਚੋਂ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਜੀ। ਜਾਚਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, 3 ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਏ ਫੈਸਲੇ ਨੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਜਗਾ ਦਿੱਤਾ। ਅਸਲ 'ਚ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਸਿੱਖ ਸੁੱਤੇ ਪਏ ਸਨ, ਜਗਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਤਖਤਾਂ ਤੇ ਬੈਠੇ ਜਥੇਦਾਰ ਬਗੈਰ ਪੜਤਾਲ ਕੀਤਿਆਂ, ਬਗੈਰ ਖੋਜ ਕੀਤਿਆਂ, ਬਗੈਰ ਪੜ੍ਹਿਆਂ ਇੱਕ ਪਾਸੜ ਜਿਹੜੇ ਫੈਸਲੇ ਲੈ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਨਹੀਂ, ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਬੜੀ ਨਿਰਾਸ਼ ਹੋਈ ਹੈ। ਗੁਰਬਾਣੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦੋਨੋਂ ਵਕਤ ਅਰਦਾਸ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਸਾਡੇ ਸ਼ਬਦ ਗੁਰੂ ਨੇ, ਜਾਗਤ ਜੋਤ ਨੇ, ਬਾਣੀ ਕੇ ਬੋਹਿਤ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਚਵਰ ਤਖਤ ਦੇ ਮਾਲਕ ਦੀ, ਤੇ ਉਸ ਚਵਰ ਤਖਤ ਦੇ ਮਾਲਕ ਨੂੰ 70 ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਤੋਂ ਜਦੋਂ ਹੁਣ ਪਤਾ ਲੱਗਾ, ਜਿਹੜੇ ਵਿਦਵਾਨ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ 70 ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਤੋਂ ਕਿਵੇਂ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਇੱਕ ਨਹੀਂ, ਦੋ ਨਹੀਂ, ਸੈਂਕੜਿਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਕਰਕੇ, ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਤਾਦਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਲਤੀਆਂ ਕਰਕੇ ਛਾਪਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਜੇ ਕਿਸੇ ਵੀਰ ਨੇ ਹੀਆ ਕੀਤਾ, ਕਿਸੇ ਕੌਮ ਦੇ ਹੀਰੇ ਨੇ ਹੀਆ ਕੀਤਾ, ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਪੰਥ ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋ ਜਾ, ਤੇਰਾ ਪੰਥ ਨਾਲ ਕੋਈ ਲਿੰਕ ਨਹੀਂ। ਤੁਸੀਂ ਜਥੇਦਾਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਕਿਰਿਆ ਕਰਮ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਲੈਣੇ ਹੋ? ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹਨਾ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਨਾਲ ਰਹਿਣਾ ਮੇਰੇ, ਤਕਰੀਬਨ 2 ਘੰਟੇ। ਮੈਂ ਡਾਕਟਰ ਬਲਕਾਰ ਸਿੰਘ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਇਕੱਠੇ ਹੀ ਰਹਾਂਗੇ ਤੇ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਗੱਲਬਾਤ ਖੁੱਲ ਕੇ ਕਰਾਂਗੇ ਜੀ। ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਲੈਂਦੇ ਹੋ, ਇਹ ਤਾਂ ਬੜਾ ਨਿਰਾਸ਼ਾਜਨਕ ਜਿਹਾ ਮੇਰੇ ਲਈ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਲ, ਕਿਉਂਕਿ 1950 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇਸ ਤੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਕੰਮ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਆਪ ਕਰਵਾਉਂਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਰਾਜਨੀਤਿਕਾਂ ਦਾ ਜ਼ੋਰ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਤਦੋਂ ਹੀ ਫਿਰ ਉਹ ਕੰਮ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂ ਠੱਪ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਈ ਤੇ ਉਹਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਬੰਦ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਵਰਤੋਂ ਹੋਈ। ਭਾਈ ਕਾਹਨ ਸਿੰਘ ਨਾਭਾ ਜੀ ਨੇ, ਜੋ ਸਾਡੇ ਸਭ ਤੋਂ ਸਰਮੌਰ ਵਿਦਵਾਨ ਹੋਏ ਨੇ, ਔਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਚਿੱਠੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੁਰਮਤਿ ਪ੍ਰਤੀ ਸੇਧਾਂ ਨੇ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਹਾਨ ਕੋਸ਼, ਉਹ ਕੇਵਲ ਅਕਾਦਮਿਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਕਥਾਵਾਚਕ ਵਿਦਵਾਨ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਉਹਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲੈਂਦੇ ਨੇ।
उन्होंने 1918 ਵਿੱਚ सब तो पहला गल की है। संत सेवक एक मैगजीन सी, उस उन्होंने पत्रिका छपी जिहदा हवाला करतारपुरी बीड़ के दर्शन विच भूमिका वजों डॉक्टर जोत सिंह होरां भी कीता है। उन्होंने प्राचीन भीड़ा ते खोज करके एक पुस्तक लिखी, गुर गिरा कसौटी, गुर गिरा कसौटी, पर वो प्रकाशित नहीं सी हुई। लोगों ने पूछा कि तुसी इन्नी मेहनत करके ते उन्होंने ठप्पी बैठे हो, पता चले कि प्राचीन बीड़ा च है कि जो हथ लिखत बीड़ा ने? उत्तर सी कहंदा कि साडे सिख जिहड़े ने आप गुरबाणी नहीं पढ़ते, सुनिया सुनाइया गल्लां ते विश्वास करते ने। जिहड़े साडे सिख भाईचारे विच मसंद ते बुरशे ने ना, गुंडागर्दी करने वाले, उन्हां तो डरदियां ये मैं छाप नहीं रहा अजे। पर ना वो कहंदा भी ये ना समझो कि मैं कोई डरदा वां, मैं मेरी निजी हानि तो नहीं मैं डरदा, ना मैं जानी माल तो ते ना माली नुकसान। मैं डरदा वां कि जे ये गुर गिरा कसौटी सामने आ गई, छप गई, तो जिहड़ा रागमाला प्रति रौला पिया उस तो वधेरे रौला पै जाना ते कई सुधार दे काम रुक जाने आ। इन्ने सियाणे सन। सब तो पहला उन्होंने जिक्र किया असल में जिहड़ा गुरशागर्दी का रौला ना, इस तो डरदे विद्वान जिहड़े सज्जण ने वो आंदे सन असीं की लेना इस विचों। बहुते तां गुरमत की गल लिखण तो संकोच करते हैं, वो अपने होर कारोबार कर लग पे ने। जे आ रहा तो हौली हौली जिहड़े चार है वो भी नहीं रहने। तो ये गल इस करके विकास नहीं कर सकी, काम बहुत होया, ऐसा नहीं है। श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी भी अपनी ही जिहड़ी पुस्तक है जिस विच उन्होंने सन 1952 तो लैके 1959 तक जिहड़े श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी की छापी बीड़ बारे जरूरी वाकफियत जे पढ़ लो, तुहानू पता चलेगा भी कितनी मेहनत हुई उस वेले विद्वाना ने, कितनी बार मीटिंगां कीतियां, कितनी बार वो श्री करतारपुर गए, क्योंकि वो समझा जाता सी भी जिहड़ी वो बीड़ वा वो भाई गुरदास जी की लिखत असली बीड़ वो ये साडी मानता है। पर मैं पढ़ रहा सी अपनी प्राचीन बीड़ा बारे जानकारी, मैं हैरान होया। बाबा राम राय जो जिन्होंने ना लैके तुसीं आखदे भी उन्होंने आ गल की, महाराज ने आख्या मैं मुंह नहीं लाउणा गुरु हराय साहब जी महाराज। तो बाबा राम राय ने जो दिल्ली भेजा ना, तो श्री गुरु हराय साहब जी महाराज ने कीर्तपुर साहब विशेष तौर पर उन्होंने वास्ते एक बीड़ तैयार करवाई, ਜਿਹੜੀ ਹੁਣ भी उन्होंने देहरादून जिहड़ा स्थान है उत्थे पई हुई है, संभाली हुई है। उन्होंने बाबा राम राय वाली बीड़ आखदे आ। सुनने वाली गल बड़ी गंभीरता नाल तुहाडे सारिਆਂ ਦੀ। बाबा राम राय वाली जिहड़ी बीड़ वा वो लिखवाई विशेष तौर पर गुरु हराय साहब जी महाराज ने। भावें वो सीधी कापी ते नहीं सी, करतारपुरी जिहड़ी बीड़ कहंदे आ, पर नकल सोधी हुई सी ते ओहदे तो उन्हां गां करवाई। पर इतनी ईमानदारी की लिखारी ने, उस बीड़ के लिखारी ने 2 शब्दां बारे उन्हें जानकारी दी है। एक तो हैगा वा रड़ा गाओ सखी हर एक ध्यावो, सतगुरु तुम सेव सखी मन चिंदियाड़ा फल पावो। ये 2 तुक ही ने सारे गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज छापियां जो छापे खाने का, नंबर भी नहीं हैगी, नंबर भी नहीं हैगी। अच्छा, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ 2 ਤੁਕਾਂ ਨੇ ਕਰਤਾਰਪੁਰੀ बीड़ ਵਿੱਚ सफा खाली है। ਤੇ ਭਾਈ ਜੋਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਗਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਲਿਖਿਆ ਆਪਣੀ ਕਰਤਾਰਪੁਰੀ बीड़ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਪੁਸਤਕ ਵਿੱਚ, ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਲਮ ਵੱਖਰੀ ਹੈ
पर लिखत वही जापदी, लिखारी वही जापदा। एवं लिखिया उन्होंने भी कलम बदली है, जापदा लिखारी वही है। आ वर्ड ने उन्होंने। अच्छा जातिक साहब, पढ़ो। हाँ जी, एक मिनट सुन लो मेरी। मैं राम राय इत्थे थोड़ा जिहा तुहानूं रोकना चाहना। मेरा सवाल ये है कि अज सिख कौम कोल कोई एहो जी बीड़ है जिहड़ी गुरु साहिबान वेले हथ लिखत होवे, असल कापी किसे कोल किथे है? देखो जी, दोनों जड़िया मूल स्रोत सन, भाई गुरदास जी वाली गुरु अर्जन साहब की लिखाई हुई बीड़ ते जिन्होंने दमदमी बीड़ आने, जिन्होंने भाई मनी सिंह जी को लिखवाई मनिया जाता है गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज ने। ते जड़ी बड़े घल्लू घारे में हथ-हथ सजाती रही, क्योंकि सिंह नाल रखते सी, जान तो वध प्यारी सी चीज संभाली हुई सी इन्होंने, पर वो भी हथ-हथ सजाती रही। तो ਜਿਹੜੀ श्री गुरु ग्रंथ साहब टीम बनाई है श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी ने 1996 ਵਿੱਚ, फिर 1998 फिर दोबारा बिठाया जहदर भाई रणजीत सिंह होਰਾਂ ने। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਨੌਤ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਲਿਖਤ ਵਾਚਵਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਮੂਲ ਸਰੋਤ ਦੋਨੋਂ ਹੀ ਗਵਾਚ ਗਏ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਸੰਭਾਲ ਨਹੀਂ ਸਕੇ। ਮੈਂ ਆਪ ਸੁਣਿਆ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਗਿਆਨੀ ਜੋਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤਲਵਾੜਾ ਤੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਹਰਭਜਨ ਸਿੰਘ, ਸਾਰੇ ਵਿਦਵਾਨ ਬੈਠੇ ਸਨ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਪਾਠ-ਬੋਧ ਸਮਾਗਮਾਂ ਵੇਲੇ। ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤਾ ਜਿਹੜਾ ਬੋਧ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ ਪਾਠ-ਬੋਧ ਸਮਾਗਮਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ। ਮੈਂ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸਭਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁਣਦਾ ਰਿਹਾ। ਭਾਈ ਜੋਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤਲਵਾੜਾ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਵੀ ਲਾਹੌਰੀ ਬੀੜ ਵਾ ਸਨ 1610 ਦੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਸੀ ਸਾਨੂੰ। ਸਨ 1604 ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਬੀੜ ਛਪੀ ਹੈ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਲਿਖਵਾਈ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਪਾਸੋਂ, ਤੇ ਉਹਦਾ ਉਤਾਰਾ ਸੀ ਜੀ 1610 ਦਾ। ਲਾਲੋ ਸਾਹਿਬ ਬਹੁਤ ਦੂਰ ਦਾ ਉਤਾਰਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਸਭ ਤੋਂ ਨੇੜੇ ਦੀ ਬੀੜ ਉਹ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਦੀ ਸ਼ਾਖਾ ਦੀ ਸੀ। ਤੋ ਤਲਵਾੜਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਮੁਸਤਨਦ ਮੰਨ ਲਿਆ ਜਾਏ। ਮੁਸਤਨਦ ਤੋਂ ਭਾਵ ਪੱਕਾ ਸਬੂਤ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਇਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬੀੜ ਛਾਪੀ ਜਾਵੇ, ਇਹਨੂੰ ਆਧਾਰ ਬਣਾ ਕੇ ਕਾਪੀਆਂ ਇਹਦੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ ਅੱਗੇ। ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਹਰਭਜਨ ਸਿੰਘ ਸਨ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਨਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਬਾਣੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਤੇ ਇਸ ਲਈ ਆਪਾਂ ਭਾਈ ਹਰਦਾਸ ਜੀ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਬੀੜ, ਭਾਈ ਹਰਦਾਸ ਜੀ ਲਿਖਾਰੀ ਸਨ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਦਸਮ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਪਿੱਛੇ ਲਿਖਤ ਲਿਖੀ ਨਾ ਅਖੀਰ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੋ ਸੂਚਨਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਸੁਨਹਿਰੀ ਬੀੜ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ। ਤਾਂ ਉਹ ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਭਾਈ ਹਰਦਾਸ ਲਿਖਾਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਪਤਤ ਅੱਗ ਪਤਤ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਇੰਨਾ ਨਮਰਤਾ ਦਿਖਾਈ ਉਹਦੇ ਚ ਲਿਖਾਰੀ ਨੇ। ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਸੁਣਿਆ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਕੋਲੋਂ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਇਸ ਬੀੜ ਨੂੰ ਮੁਸਤਨਦ ਮੰਨ ਲਓ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਇਸ ਨੂੰ ਮੁਸਤਨਦ ਮੰਨ ਲਓ, ਪਰ ਕੋਈ ਨਿਰਣਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ ਵੀ ਕਿਹੜੀ ਬੀੜ ਨੂੰ ਉਧਾਰ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਲਈ ਅੰਤ ਇੱਥੇ ਟਿਕੇ ਕਿ ਜਿੰਨੀਆਂ ਬੀੜਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਭਾਈ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਵਾਚ ਲਓ ਤੇ ਉਹਦਾ ਸਾਨੂੰ ਰਿਜ਼ਲਟ ਦੱਸੋ ਕੀ ਨਿਕਲਦਾ ਵਾ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਭਾਈ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜਥੇਦਾਰ ਬਣੇ, ਉਸ ਵੇਲੇ 6 ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਫਿਰ ਬਿਠਾਈ, ਫਿਰ ਫੈਸਲਾ ਹੋਇਆ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਲੰਬਾ ਚੌੜਾ ਖਲਾਰਾ ਨਾ ਪਾਓ। ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਮੈਂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਗਵਾਹ ਵਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਬੀੜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈਗੀਆਂ ਇੱਥੇ ਨਾ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਕੰਪਲੈਕਸ ਵਿੱਚ, ਉਸ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਵਾਲੀ ਬੀੜ ਜਿਹਨੂੰ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੁਨਹਿਰੀ ਬੀੜ ਮਨੌਤ ਹੈ, ਉਸ ਕੋਈ ਲਿਖਤ ਨਹੀਂ ਉੱਥੇ ਹੈਗੀ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਦੀ ਵੀ ਮੈਂ ਲਿਖਾਰੀ ਆ ਜਾਂ ਇਹਨੇ ਸੰਤ ਲਿਖੀ ਆ। ਉਹਦੀ ਸੋਨੇ ਦੀ ਜਿਲਦ ਵਾ, ਉੱਤੇ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਥੱਪਾ ਲਾਇਆ ਵੀ ਇਹ ਬੀੜ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੈ। ਚਲੋ ਅਸੀਂ ਮੰਨ ਲਿਆ ਵੀ ਉਹੀ ਬੀੜ ਹੈ। ਸੁਨਹਿਰੀ ਬੀੜ ਲੈ ਲਓ। ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਵੱਡੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਉੱਤੇ ਜਿਹਨਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੋਲੀ ਲੱਗਦੀ ਸੀ ਨਾ ਜਦੋਂ 1984 ਦਾ ਹਮਲਾ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਹੁਣ ਤੇ ਉਹਦੀ ਥਾਂ ਦੇਖੋ ਉੱਥੇ ਬੀੜ ਹੁਣ ਵੀ ਉਹਦੇ ਆਕਾਰ ਦੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੋਈ ਹੈ। ਉਹ ਪਤਾ ਬੀੜ ਇੱਥੇ ਰੁਕਿਓ ਗਿਆਨੀ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਬੀੜ ਉੱਪਰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੋਈ ਹੈ ਸਰਦਾਰ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਲੇਸ਼ੀਆ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਲਿਖਦੇ ਸਨ, ਉਹ ਅੱਜ ਤੋਂ 10-15 ਵਰ੍ਹੇ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਥੇ ਸਰੀ ਚ ਆਏ ਸੀ। ਉਹ ਬੀੜ ਲਿਖ ਰਹੇ ਸੀ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਉਹ ਬੀੜ ਮੇਰੀ ਲਿਖੀ ਹੋਈ ਹੈ।
सरदार जसवंत सिंह मलेशिया वालियां दी लिखी हुई बीड़ आ सोल्डर में होया की जो बीड़ लेके आए ते ये मैनू गल ज्ञानी रवेल सिंह हैड ग्रंथी सन उत्थे उन्होंने दसी मैनू सारी हुण भी जिउंदे ने पुछ सकते उन्होंने वो ग्रंथी भी रहे ने दरबार साहब दे उन्होंने दसिया कि जो बीर के दर्शन किए तो गलतियां बड़ियां सी उहदे विच हथ ना लिखोगे तो भुल्लां होणियां आवश्यक ने। अच्छा इसे लिए ज्ञानी गुरबचन सिंह होरां वेले फैसला होया कि हथ लिख बीड़ा ना लिखिया जान क्योंकि इहदे नाल भुल्लां वधेरे वधदियां अगे सानू बड़ी समस्या खड़ी हो रही है ते तुसीं हथ लिख बीड़ा ना लिखो। ये उन्होंने विशेष तौर पर आदेश दिता जिन्होंने हुण बदल के क्या जी परमिशन लैके छापी जान लिखिया जान। You're listening to 1550 AM KRPI Ferndale. The views expressed are not necessarily those of the staff, management, or ownership of this station. हाँ जी कोई नहीं हाँ जी ज्ञानी रवेल सिंह जी दसदे ने सिंह साहब कि भाई जो उस भीड़ के दर्शन किए तो भुल्लां बड़ियां सन उहदे विच लिखती टुकाइयां बहुत सन मैं तो गलतियां वरतदा नहीं गा है तो गलतियां ही पर असीं पाठ भेद रखते हैं पाठंत रखते हैं लिखारियों दी भुल्लां किन्ने है ये गल सच्ची है कि लिखारियों दी भुल्लां ने छापे खाने दी भुल्लां ने पहला पत्थर जोड़े जाते सन कि सिहारी डिग पई जो पुट्ठा करते सी छप्पा ठप्पा लाउंदे सन किते उंगल डिग पिया उतरे छपदे गए। खैर चलो ज्ञानी रवेल सिंह जी दसदे ने जो बीड़ के दर्शन किए ते सानू जिहड़ा बंदा नित पाठ करदा ना पता लग जाता सियाणे नूं। जदों फिर ड्यूटी लाई ज्ञानी रवेल सिंह दी उत्थे इंचार्ज ने भाई गुरमुख सिंह जिहड़े हुण दोबारा फिर उत्थे आ गए ने वो कहते हैं 350 तो उपर मैं नोट करके दित्तियां कि इन्हां पन्नियां ते इत्थे इत्थे भुल्लां ने। फिर की कीता रब जाने भी की एदी मजबूरी सी वो 350 तो वध चेपियां लाइयां चेपियां ला के फिर दोबारा उत्थे उहदी सफाई की वो फिर जाके भी उत्ते प्रकाश होई आ फोटो लैके आया पाठी सिंह पाठ करदा पिया सी ते मैं कैमरे नाल फोटो करो तो पेश नहीं जाती भी मैं बोला किवें कल्ला सी। खैर तो 350 तो वधेरे चेपियां लाइया गईयां ते फिर उत्थे वो सोध के लिखी गई एक बीड़ जी वो ले लो ते जो कुछ होर जो शब्दियारियां ने 1952 तो लैके हुण तक श्री गुरु ग्रंथ साहिब दीयां बीड़ां भावें संगली बीड़ सी पातशाह दी बीड़ सी शब्दार्थ सी संस्था पोथियां सन ये सारे का मिलान कर लो ते क्योंकि चर्चा हुई सी कि जो पहली बीड़ छपी तो उस वेले आधार मन्निया गया सी करतारपुरी बीड़ नूं ते हुण भी तुसीं उहनूं मन्नो। भाई मुलकम सिंह कहण लगे भाई ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਕਰਤਾਰਪੁਰੀ बीड़ रखते हो एक बार खुली आ ਉਹਨੂੰ ਤੇ कई बार ਛੋਟੀਆਂ ने खोलिया वा ਉਹ ਚ कई कुछ तब्दीलियां कीतियां ने किन्नी थाई ते मैं गुरु हराए साहब दी फोटो दे दर्शन कीते ने ਜਿਹੜੀ फोटो लाई उत्ते पाठ दे उपर लाइयां होईयां ने फोटो तिन्नी थाई गुरु हराए साहब महाराज दी। खैर बहुत कुछ वा ਕਿਹੜੀ बीड़ ते ਜਿਹੜੀ ਕਰਤਾਰਪੁਰੀ बीड़ वा ना ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨੀ ਥਾਈ ਲਿਖਤ ਦੇ ਪਾਠਾਂ ਦੇ ਪਾਠ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਿਖੀਆਂ चिपकियां हुई ने फोटो बाहरों। खैर उथे की थले सानू नहीं पता ओदा रब जाने तो करतारपुरी बीड़ वो कहंदा भी उन्होंने ना मनो तुसीं इत्थे जिहड़ियां बीड़ां हैगियां ने वो लै लो भाई। तो इस तरह फिर ज्ञानी जोगिंदर सिंह ते भाई जोगिंदर तलवाड़ा जी दांती जी और ज्ञानी पटियाले वाले की नाम सी भरपूर सिंह नहीं भाई हरबंस सिंह जी ज्ञानी हरबंस सिंह ज्ञानी हरबंस सिंह ज्ञानी जोगिंदर सिंह तलवाड़ा ज्ञानी जोगिंदर सिंह वेदांती ते चौथे सन संप्रदाय वालों जिहड़े बदनी कलां भाई अवतार सिंह बदनी कलां ये संप्रदाय वालों होए ते अकादमिक खेत्र दे दो विद्वान ले एक शहीद सिख मिशनरी कॉलेज अंमृतसर दे प्रिंसीपल सरदार प्रकाश सिंह जी ते दूजा गुरमत कालज पटियाला जिहड़ा सिद्धा पंजाब सरकार दे अधीन वा ਉਹਦੇ प्रिंसीपल सन डॉक्टर विक्रम सिंह। ये 6 बंदियां दी कमेटी बनाई
ਅੱਛਾ, ਇਹ ਕਿਹੜੇ ਸਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ? 1998 ਚੋਂ, ਪਰ 1900 ਜਦੋਂ ਭਾਈ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਹੁਣੀ ਆਏ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਮੈਨੂੰ ਚੇਤੇ ਆ ਗਿਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ 1996 ਚ ਬਣਾਈ ਸੀ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸੁਭਾਅ ਨਰਮ ਸੀ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਬਾਹਰੋਂ ਡੇਰੇਦਾਰਾਂ ਚ ਵਧੇਰੇ ਪੈਂਦਾ ਸੀ ਤਾਂ ਕੰਮ ਹੋਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦੇਣ ਦੇ। ਜਿਹਦਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਖੜਕੂ ਸੁਭਾਅ ਦੇ ਸਨ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਸੁਭਾਅ ਅਨੁਸਾਰ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਤੇ ਗੱਲ ਤੁਰੀ, ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖੁੱਲਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲ ਗਿਆ ਉੱਥੇ ਸਾਰੀ ਖੋਜ ਕਰਨ ਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਮੈਂ ਸਮੇਂ ਸਮੇਂ ਉੱਥੇ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਰਿਹਾ, ਜੋ ਮੈਨੂੰ ਮੌਕਾ ਮਿਲਦਾ ਸੀ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੇ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਫਿਰਿਆ। ਇੱਕ ਸਾਡੇ ਲੁਧਿਆਣੇ ਦੇ ਸਨ, ਉੱਥੇ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਸਨ ਨਾਲ ਪੁਰਖੀਆਂ ਦਾ ਮਲਾਨ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਗਿਆਨੀ ਜਗਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਇੱਕ ਬੜੇ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਸਾਡੇ ਸਿੱਖ ਮਿਸ਼ਨਰੀ ਮੋਢੀਆਂ ਚ ਹੋਏ ਨੇ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਭਰਾ ਸਨ, ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਸੀ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨਾਂ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ। ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਉਂਦੀ ਆ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਚੜਾਈ ਕਰ ਗਏ। ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਫਿਰ ਉਹ ਵੀ ਉੱਥੇ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਕੱਲੀਆਂ ਇਹ ਬੀੜਾਂ ਨਾਲ ਲਈਏ, ਆਪਾਂ ਕੁਛ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੀਏ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਯਤਨ ਕੀਤਾ, ਇੱਕ ਬੀੜ ਜਿਹਨੂੰ ਭਾਈ ਬਿਧੀ ਚੰਦ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੀੜ ਆਖਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਰਾਗ ਬਲਾਵਰ ਤੱਕ ਵਾ, ਤੇ ਭਾਈ ਬਿਧੀ ਚੰਦ ਦੀ ਜਿਹੜੇ ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਡੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਪੱਟੀ ਦੇ ਕੋਲ ਨਾ ਪਿੰਡ ਨੇ ਸੁਰ ਸਿੰਘ, ਚਲੋ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਹਾਂਜੀ, ਸਥਾਨ ਵਾ ਸੁਰ ਸਿੰਘ, ਉੱਥੇ ਨੇ ਭਾਈ ਬਿਧੀ ਚੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਦਲ ਵਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ, ਉੱਥੇ ਉਹ ਬੀੜ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹੈਗੀ ਆ। ਭਾਈ ਦੋ ਬੀੜਾਂ ਬਚੀਆਂ ਨੇ ਹੁਣ ਤੱਕ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਚ ਕੋਈ ਰਲਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ। ਇੱਕ ਬੀੜ ਉਹ ਭਾਈ ਬਿਧੀ ਚੰਦ ਵਾਲੀ, ਤੇ ਦੂਜੀ ਬੀੜ ਬਾਬਾ ਰਾਮ ਰਾਏ ਵਾਲੀ। ਰਾਮ ਰਾਏ ਨੂੰ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ ਕਿ ਉੱਥੇ ਉਹ ਪੰਥ ਚੋਂ ਛੇਕਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਮੁਸਲਮਾਨ ਕੀ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ ਹੁਕਮ ਸੀ ਐਸਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਗਿਆ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜਾ ਰਾਹ ਪਾਉਣ ਵਾਲਾ ਸਿੱਖ। ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਹੈ ਬੀੜ? ਭਾਈ ਰਾਮ ਰਾਏ ਵਾਲੀ ਬੀੜ ਕਿੱਥੇ ਹੈ? ਉਹ ਦੇਹਰਾਦੂਨ ਪਈ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਡੇਰੇ। ਜਿਹੜੀ ਭਾਈ ਬਿਧੀ ਚੰਦ ਵਾਲੀ ਬੀੜ ਵਾ, ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਡੇਰੇ ਪਈ ਸੁਰ ਸਿੰਘ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਸੁਰ ਸਿੰਘ ਵਾਲੀ ਬੀੜ ਵਾ, ਉਹਦੀ ਜਾ ਕੇ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਉਤਰਾ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਸਾਨੂੰ, ਵੀਡੀਓ ਬਣਾ ਕੇ ਲਿਆਏ। ਉਹ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਖੋ, ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਸਾਡੀ ਹੈਗੀ ਅਜੇ ਕਾਰਜਸ਼ੈਲੀ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾ ਲਓ। ਭਈ ਇਹ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਅਨੁਸਾਰ ਔਰ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜਹਦਾਰ ਜੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਮੇਟੀਆਂ ਬਣਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ। ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਬੜਾ ਰੋਸ ਕੀਤਾ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਗਿਆਨੀ ਜੋਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵੇਦਾਂਤੀ ਹੋਰਾਂ ਨੇ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕੀ ਦੱਸੀਏ, ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਖੋਜ ਵਾਸਤੇ ਗੋਲਡਨ ਜਿਹੜੀ ਬੀੜ ਹੈਗੀ, ਸੁਨਹਿਰੀ ਬੀੜ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਵਾਲੀ, ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ। ਜਿਹੜਾ ਇੰਚਾਰਜ ਵਾ ਉਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦੇ ਰਿਹਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਇੱਥੇ ਆਣ ਕੇ ਇਹਦਾ ਪੜ੍ਹ ਲਓ, ਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਲਓ, ਨੋਟ ਕਰ ਲਓ, ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਦੇਣੀ। ਫਿਰ ਉਹ ਵੀ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾ ਐਂ ਕਰੋ ਗਿਆਨੀ ਜੀ, ਇੱਥੇ ਰੁਕਿਓ ਇੱਕ ਮਿੰਟ, ਇੱਥੇ ਰੁਕਿਓ, ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਬ੍ਰੇਕ ਲੈ ਲਈਏ, ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਾਪਸ ਆਏ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਜਥੇਦਾਰ ਜੋਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵੇਦਾਂਤੀ, ਗਿਆਨੀ ਹਰਬੰਸ ਸਿੰਘ, ਡਾਕਟਰ ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਤਲਵਾੜਾ ਜੀ ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਕੰਮ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਹੁਣ ਬੀੜ sikhbookclub.com ਦੇ ਉੱਤੇ ਧਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਛਾਪੀ ਹੈ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੀ ਹੋਵੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਿੰਕ ਵੀ ਭੇਜ ਦੂੰਗਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਾ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੋਣਾ ਤੁਸੀਂ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨਾ ਕੰਤਰ ਹੈ, ਕੀ ਫਰਕ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਲਗਾਤਾਰ 3 ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਮੈਂ ਅਸਲੀਅਤ ਦੱਸ ਰਿਹਾ 에ਅਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿ ਮੈਂ 8 ਤੋਂ 10 ਘੰਟੇ ਪੜ੍ਹ ਰਿਹਾ, ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਮੈਂ ਰੇਡੀਓ ਜਾਂ ਟੀਵੀ ਕਰਦਾ, ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਲਗਾਤਾਰ ਉਹਦੀ ਖੋਜ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਕਿੱਥੇ ਕਿਹਨੇ ਗਲਤੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਰੇਡੀਓ ਟੀਵੀ ਮੀਡੀਆ ਦਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਦਾ ਤੇ ਜਥੇਦਾਰਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ। ਪਰ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲਾ ਕੇ ਕੌਮ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਵਿਦਿਆ ਨਹੀਂ, ਅਕੈਡਮਿਕ ਕੰਮ ਸੀ। ਇਹ ਕੰਮ ਸੀ ਵਿਆਕਰਨ ਦਾ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਡਾਕਟਰ ਬਲਕਾਰ ਸਿੰਘ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਕੁਝ ਪਲਾਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਨਾਲ ਮਿਲ ਰਹਿਣਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਨਾਲ ਰਹੇ ਹੋ।
मैं जानना चाहता धर्मिंਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਕੰਮ ਦਾ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਜਥੇਦਾਰ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਅੰਤਰ ਹੈ ਜਿਹਨੇ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਲਿਖਿਆ? ਜੇ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਲਿਖਿਆ ਯੈਸ ਉੱਤੇ ਐਕਸ਼ਨ ਹੋਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਵਾਪਸ ਆਏ ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਲਡ ਕਰੋ। ਦਿਲਾਂ ਦੀ ਸਾਂਝ ਗਿਆਨੀ ਜੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਦੱਸਿਓ। ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਕੁਝ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜੋਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵਿਦਾਂਤੀ ਤਲਵਾੜਾ ਜੀ ਨੇ ਥੋੜਾ ਚਿਰ ਹੋਇਆ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਤੋਂ ਗਏ ਨੇ। ਵਿਦਾਂਤੀ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਮੇਰੀ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ ਸੀ। ਗੁਰਬਿਲਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ 6ਵੀਂ ਬਾਰੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਕੁਝ ਗਲਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਸੁਧਾਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਮੈਂ ਜਿਉਂਦੇ ਜੀ ਜ਼ਰੂਰ ਸੁਧਾਰਾਂਗਾ। ਹੁਣ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਉਹ ਕੰਮ ਕਿੱਥੇ ਛੱਡ ਗਏ ਸੀ? ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕੰਮ ਛੱਡ ਗਏ ਸੀ ਉਹੀ ਧਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਾਂ ਧਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੀਆਂ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨਾਂ? ਜਿਹੜੇ ਜਥੇਦਾਰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਕੋਈ ਓਂਕਾਰ ਸਿੰਘ ਨਾਂ ਦਾ ਵਿਅਕਤੀ ਹੈ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਪੜਤਾਲ ਕੀਤੀ ਬੜਾ ਨੇੜਿਓਂ ਕੋਈ ਓਂਕਾਰ ਸਿੰਘ ਨਹੀਂ। ਓਂਕਾਰ ਸਿੰਘ ਉਹੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਭਰਾ ਹੈ। ਓਂਕਾਰ ਸਿੰਘ ਉਹੀ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਬਹਿ ਕੇ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜਥੇਦਾਰ ਗਿਆਨੀ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇ ਜਿੱਥੋਂ 2 ਪੈਸੇ ਬਣਨ। ਇਹ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਓਂਕਾਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਵੀ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਨਮਾਨਿਤ ਵੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਕਿਤਾਬ ਓਂਕਾਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਲਿਖੀ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਤਸਵੀਰਾਂ ਪਈਆਂ ਨੇ, ਬਕਾਇਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਤੇ ਹੁਣ ਉਹ ਕੌਣ ਹੈ ਓਂਕਾਰ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜਾ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ? ਉਹੀ ਹੈ ਜਾਂ ਹੋਰ ਹੈ? ਜਿਹੜੀਆਂ ਧਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਛਾਪੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਦੀ ਮਦਦ ਲੈਣੀ ਪਈ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਵਿਦਾਂਤੀ ਜੀ ਵਾਲਾ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਕੰਮ ਉਹਨੇ ਆਪਣੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ਤੇ ਚੜਾਇਆ? ਆਹ ਗੱਲ ਕਲੀਅਰ ਕਰੋ ਜੀ। ਜੇਕਰ ਜਥੇਦਾਰ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ 2 ਵਾਰੀ ਹੋਰ 3 ਵਾਰੀ ਹੋਰ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਜਥੇਦਾਰ, ਤੇ ਮੇਰੇ ਮਿਆਰ ਇਹ ਸਮੱਸਿਆ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਣੀ, ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣੀ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਹਿੰਮਤ ਰੱਖਦੇ ਸਨ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ। ਐਡੀ ਜਦੋਂ ਫਿਰ ਹੋਇਆ ਇਹ ਜੀ ਕਿ ਸੰਨ 2002 ਵਿੱਚ ਇੱਧਰੋਂ ਗਿਆਨੀ ਪੂਰਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜਥੇਦਾਰ ਬਣ ਗਏ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਰੌਲਾ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਇਹ ਤਲਵਾੜਾ ਤੇ ਵਿਦਾਂਤੀ ਹੋਣੀ ਬਾਣੀ ਬਦਲੀ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਬਾਣੀ ਕੋਈ ਬਦਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਰਹੇ, ਉਹ ਤਾਂ ਖੋਜ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ ਵੀ ਸੰਗਲੀ ਦੀ ਕੀ ਪਾਠ ਵਾ ਜਿਹੜੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ, ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਪਦਸ਼ੇਦ ਵੀਰੋ ਚ ਕੀ ਪਾਠ ਵਾ, ਸ਼ਬਦਾਰਥ ਚ ਕੀ ਪਾਠ ਵਾ, ਸੰਥਾ ਪੋਥੀਆਂ ਚ ਕੀ ਪਾਠ ਵਾ, ਭਾਈ ਬਿਧੀ ਚੰਦ ਜੀ ਦੀ ਲਿਖਤ ਉਹ ਕੀ ਕਹਿੰਦੀ ਆ, ਮੇਰੀ ਵੀਰ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਵਾਲੀ ਉਹ ਕੀ ਕਹਿੰਦੀ ਆ। ਇਹ ਉਹ ਲੱਭਦੇ ਪਏ ਸਨ ਸਭ ਕੁਝ। 14 ਰਜਿਸਟਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਿਆਰ ਕਰ ਲਏ ਸਨ। 14 ਇਹ ਲਿਖ ਕੇ ਉਹ ਲਿਖਤ ਕਰਦੇ ਸਨ ਸਾਰੀ ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ। ਭਾਈ ਜੋਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤਲਵਾੜਾ ਜੀ ਤੋਂ 2002 ਤੱਕ ਉਹ 1106 ਪੰਨੇ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਖੋਜ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਫਿਰ ਇਹ ਕੰਮ ਰਖਵਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਕਹਿ ਕੇ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਕਹਿ ਕੇ ਪੂਰਨ ਸਿੰਘ ਉਹੀ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜਾ ਜਥੇਦਾਰ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਕਹਿੰਦਾ ਲਵ ਤੇ ਕੁਸ਼ ਦੀ ਔਲਾਦਾਂ ਸੀ, ਉਹੀ ਹੈ ਨਾ? ਹਾਂਜੀ ਉਹੀ ਸਨ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਜਿਹਨੇ ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਸੀ ਫੈਕਸ ਰਾਹੀਂ। ਹਾਂ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਬੀਬੀ ਜਗੀਰ ਕੌਰ ਸਮੇਤ, ਗਿਆਨੀ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਮਨਜੀਤ, ਗਿਆਨੀ ਕੇਵਲ ਸਿੰਘ, ਜਸਵਿੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਲੋਕ ਸਾਰੇ ਕੱਢ ਦਿੱਤੇ ਇਸ ਪੰਥ ਚੋਂ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਧਰਮਰਾਜ ਨੇ ਹਾਕ ਮਾਰੀ ਉਹਨੂੰ। ਹਾਂਜੀ ਚਲੋ ਖੈਰ, ਮੈਂ ਤੇ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ। ਜੋ ਤੁਹਾਡਾ ਮਤਾਲਿਆ ਨਾ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਡਾਕਟਰ ਓਂਕਾਰ ਸਿੰਘ ਬਾਰੇ, ਉਹ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਆ। ਮੇਰੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਵੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਡਾਕਟਰ ਓਂਕਾਰ ਸਿੰਘ ਆਪ ਕੀਤੀ ਵੀ ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਰੋਜ਼ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ, ਤੇ ਉਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕੋਈ ਵਿਸ਼ਵ ਸਿੱਖ ਸੰਸਥਾ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇ, ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਇੱਕ ਧਰਮ ਤੁਝਾ ਨਾਂ ਦਾ ਮੈਗਜ਼ੀਨ ਵੀ ਕੱਢਿਆ। ਉਹ ਸਿੱਖ ਮੈਂ ਲੇਖ ਵੀ ਲਿਖ ਕੇ 2 ਭੇਜੇ ਨੇ। ਖੈਰ, ਇਹ ਲੰਬੀ ਚੌੜੀ ਕਹਾਣੀ, ਇਹ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਕਿ ਉਹ ਜਾਣਦੇ ਨਹੀਂ ਆ, ਸਭ ਕੁਝ ਜਾਣਦੇ ਨੇ। ਖੈਰ, ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਰਿਪੋਰਟ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ 1106 ਪੰਨੇ ਦੀ, ਉੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਜਦੋਂ ਇਹ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ, ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਜੀ ਵੀ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਅਸੀਂ 1106 ਪੰਨੇ ਤੱਕ ਹੁਣ ਤੱਕ ਖੋਜ ਕੀਤੀ ਆ। ਉਹਦਾ ਆਹ ਰਿਪੋਰਟ ਵਾ। ਉਹ ਰਿਪੋਰਟ ਵੀ ਪੂਰੀ ਕਿਤਾਬ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਆ, ਉਹਦੀ ਕਾਪੀ ਜੀ ਦਾਸ ਦੇ ਪਾਸ ਹੈਗੀ ਜੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਕਿਤਾਬ ਨਹੀਂ ਉਹ ਅਣਛਪੀ ਆ ਨਾ ਜੀ, ਉਹਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਲਿਖੀ ਹੋਈ। ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਜੀ
ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਤੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵਾਸਤੇ 2 ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਾਪੀਆਂ, ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਮਜੀਦ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਭੇਜੀ ਤੇ ਇੱਕ ਭੇਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਡਾਕਟਰ ਗਿਆਨੀ ਕੇਵਲ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਗਿਆਨੀ ਕੇਵਲ ਸਿੰਘ ਤਖਤ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਸਨ ਦਮਦਮਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਤੇ ਉਹ ਕੇਸ ਲੜਦੇ ਸਨ। तो ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਾਪੀਆਂ ਭੇਜੀਆਂ ਸਨ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਕਾਪੀ ਦੀ ਨਕਲ ਮੈਂ ਕੀਤੀ ਯਾਨੀ ਕੇਵਲ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਕੋਲੋਂ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੇਰੇ ਪਾਸ ਪਹੁੰਚੀ ਆ, ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਚੱਲਣਾ। ਖੈਰ ਉਹ ਸਾਰੀ ਰਿਪੋਰਟ ਮੇਰੇ ਪਾਸ ਹੈਗੀ ਆ, ਪਰ ਉਹ ਜਿਹੜੀ 1100 ਪੰਨੇ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ 14 ਰਜਿਸਟਰਾਂ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਵਾ ਨਾ, ਉਹ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਉੱਥੇ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਵਿੱਚ। ਜਿਹੜਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਵੀ ਭਾਈ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣਾ ਸਰਦਾਰ ਗੁਰਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਲਾਂਬਾ, ਉਹ ਲਾਂਬਾ ਕਹੀਏ ਕਿ ਇਹ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਮੈਂ ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਜੀ ਜੀ ਹਾਂ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗਿਆਨੀ ਜੋਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਪ੍ਰਧਾਨਤੀ ਦੀ ਜੇ ਇਹ PDF ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਆ ਤੇ ਉਹਦਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਸੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਦੇਵੇ। ਕਿੱਥੇ ਕਿਉਂ ਦਿੱਤੀ ਉਹਨੇ? ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਜੋ ਧਰਮ ਸੀ ਉਹਨੇ ਨਿਭਾਇਆ, ਇਸੇ ਵਾਸਤੇ ਤੇ ਉਹਨੇ ਆਪ ਨੇ ਕੁਛ ਕੀਤਾ। ਉਹਨੇ ਜੋ ਰਿਪੋਰਟ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ, ਮੈਨੂੰ ਚੇਤਾ ਆ ਗਿਆ, ਸਨ 2004 ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਜੋਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤਲਵਾੜਾ ਜੀ ਦੀ ਡੈਥ ਹੋਈ ਆ ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਨਾਲ, ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਪਿੱਛੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੇਟਾ ਇੱਥੇ ਟੋਰਾਂਟੋ ਬੈਠਾ ਜੇ ਵੀਰ ਦੁੱਲਾ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰਜਿਸਟਰ ਹੱਥੀਂ ਲਿਖੇ ਨੇ, ਰਿਪੋਰਟ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਿੱਤੀ, ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਖੋਜ ਕਰਕੇ ਰਜਿਸਟਰ ਲਿਖੇ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਸਨ ਤੇ ਕੀ ਸਾਨੂੰ ਉਹਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਹੋ ਸਕਦੇ, ਮਿਲ ਸਕਦੇ ਆ? ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਮੈਂ ਸੀ ਘਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਿਆ ਖੋਜ ਦਾ ਕੀਤਾ, ਖੋਜ ਕਾਰਜ ਉਹ ਸਾਰਾ ਮੈਂ ਵੇਦਾਂਤੀ ਜੀ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਮੈਂ ਫਿਰ ਸਮਾਂ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਤੇ ਮੈਂ ਵੇਦਾਂਤੀ ਜੀ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਉਹ ਰਜਿਸਟਰ ਕਿੱਥੇ ਨੇ? ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਮੇਰਾ ਧਰਮ ਬਣਦਾ ਸੀ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤੇ ਆ। ਦੇਖੋ ਹੁਣ ਆ ਵਾ ਇਮਾਨਦਾਰੀ। ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਡਾਕਟਰ ਰੂਪ ਸਿੰਘ ਸੈਕਟਰੀ ਸਨ, ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਮੈਂ ਕਾਪੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਉਸ ਰਿਪੋਰਟ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਰਜਿਸਟਰ, ਮੈਂ ਸੁਣਿਆ ਵੀ ਇੱਕ ਰਜਿਸਟਰ ਉੱਥੇ ਗਾਇਬ ਹੋ ਗਿਆ, ਬਾਕੀ ਵੀ ਹੋ ਜਾਣੇ ਆ, ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣੀ ਸਭ ਕੁਛ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਉਹਦੀ ਕਾਪੀ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਕਾਪੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦੇ ਸਕਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਬੈਠ ਕੇ ਖੋਜ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਪੜ੍ਹ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਫਿਰ ਫਾਇਦਾ ਕੀ ਹੋਇਆ ਸੀ? ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਬਾਹਰੋਂ ਆਇਆ ਬੰਦਾ, ਮੈਂ ਨਿਊਯਾਰਕ ਤੋਂ, ਤੇ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਬੈਠ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦਿਨ ਕਿਵੇਂ ਰਹਿ ਸਕਦਾ ਵਾਂ? ਤੇ ਜੇ ਕਾਪੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਦੇਣੀ ਤੇ ਫਿਰ ਇਹਦਾ ਫਾਇਦਾ ਕੀ ਆ? ਮੈਂ ਤਾਂ ਖੁਦ ਹੀ ਬੰਦਾ ਵਾਂ, ਮੈਨੂੰ 1974 ਤੋਂ ਮੈਂ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਦਾ, ਪੜ੍ਹਦਾ ਆ ਰਿਹਾ, ਵਿਚਾਰਦਾ ਆ ਰਿਹਾ, ਖੋਜਦਾ ਆ ਰਿਹਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਫਿਰ ਸਾਡੀ ਇਸ ਸਿੱਖ ਰੈਫਰੈਂਸ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਦੀ ਕੀ ਵੈਲਿਊ ਰਹਿ ਜੂਗੀ? ਇਹ ਸਾਡੀ ਸੋਚ ਵਾ, ਇਹਦੀ ਸੀਮਤ। ਅੱਛਾ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਫਾਈਨਲ ਆਈਏ ਗੱਲ ਤੇ। ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਗੱਲ ਬਹੁਤ ਲੰਮੀ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਡਾਕਟਰ ਬਲਕਾਰ ਸਿੰਘ ਹੁਣੀ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਧਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ, ਮੈਂ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਖਿਆ, ਕਿ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹੀ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਜੋ ਵੇਦਾਂਤੀ ਜੀ ਵਿਚਾਲੇ ਛੱਡ ਕੇ ਗਏ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਲਿਖਿਆ ਉਹਨੇ? ਜੋ ਕੁਝ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਡੈਥ ਤੋਂ ਪਿੱਛੋਂ ਉਹ ਵੀ ਬੜੇ ਉਤਾਵਲੇ ਹੋ ਗਏ ਸਨ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੋ ਕੁਝ ਹੁਣ ਤੱਕ ਖੋਜਿਆ ਸੀ 50 ਸਾਲ ਲਾ ਕੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਾਪਦਾ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਖਰੜਾ ਬਣਾਇਆ, ਉਹਦਾ ਖੋਜ ਕਾਜ ਦਾ ਖਰੜਾ ਰੂਪ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਹੋਏਗੀ। ਤੇ ਜੋ ਮੈਂ ਗੱਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਸੁਣਦਾ ਰਿਹਾ ਵਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲੈਕਚਰ ਸੁਣੇ ਨੇ, ਪਾਠ ਸਮਾਗਮਾਂ ਵਿੱਚ ਸੰਥਿਆ ਦਿੰਦੇ ਆ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਸੰਗਤ ਕਰਦੇ ਆ, ਜੋ ਉਹ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ, ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਉਸ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਜਾਪਦਾ ਬਹੁਤਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਪਾਠ ਭੇਦ ਨੇ, ਲਗਾਮਾਤਰੀ ਭੇਦ, ਉਹ ਤੇ ਲੰਬੀ ਖੋਜ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰਨੀ ਪਊਗੀ। ਉਹ ਬੀੜ ਮੈਨੂੰ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਹੀ ਮਿਲੀ ਆ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਦਾ ਮੋਟਾ ਮਤਾਲਿਆ ਕੀਤਾ ਵਾ। ਜਿਹੜੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੰਗਲਾਚਰਨ ਸਾਰੇ ਉਹਦੇ ਬੀੜ ਦੇ ਆਦ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਰਟਾ ਪਿਆ ਸੀ, ਜਦੋਂ 1952 ਚ ਬੀੜ ਛਪੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੁੱਢ ਸਰਲੇਖਾਂ ਦੇ ਆਦ ਵਿੱਚ ਮੁੱਢ ਵਿੱਚ ਲਿਖ ਦਿੱਤੇ। ਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ, ਇਹ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਲਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸੱਜੇ ਪਾਸੇ ਦਾ ਅਰਥ ਵਾ ਪਹਿਲ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਆ ਤੇ ਪਹਿਲੇ ਛਾਪ ਦਿਓ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਸਾਧਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਇਹ ਨੁਕਤਾ ਲੈ ਲਿਆ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਦਿਖਾਓ ਕਿੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਪਹਿਲੇ। ਉਹ ਬੀੜਾਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਨੇ, ਪਰ 50 ਬੀੜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੇਰਵਾ ਦਿੱਤਾ ਵਾ ਉਸ ਕਿਤਾਬ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਆਪ ਛਾਪੀ ਆ, ਕਿੱਥੇ ਸੱਜੇ ਪਾਸੇ ਮੰਗਲਾਚਰਨ ਸਨ। ਤਾਂ
ਮੰਗਲਾਚਰਨ ਸਾਰੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸੱਜੇ ਪਾਸੇ ਰੱਖੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰਾਚੀਨ ਬੀੜਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹੀ ਨਿਯਮ ਸੱਜੇ ਪਾਸੇ ਰੱਖਣ ਦਾ, ਜਿਹੜੀ ਸਿਰਲੇਖ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਰਤੀਬ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਆ। ਹਾਂਜੀ, ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਦੱਸਿਓ, ਮੇਰੇ ਮਨ ਦਾ ਇੱਕ ਸ਼ੰਕਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਤਕਰੀਬਨ 68 ਮੈਨੂੰ ਚੇਤੇ ਹੈ, ਮੈਂ ਜੇ ਮਿਡਲ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਸੰਥਿਆ ਲੈ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਗਿਆਨੀ ਹਰਸਾ ਸਿੰਘ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਗ੍ਰੰਥੀ ਸੀ, ਬਹੁਤ ਨੌਲੇਜ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਉਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ ਜੁਰਤ ਬੀੜਾਂ ਸਨ, ਤੇ ਉਦੋਂ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤੀ ਮਹੱਲਾ 5ਵਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੰਗਲ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਗੁਰਪ੍ਰਸਾਦ ਤੱਕ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਦੀਆਂ ਬੀੜਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਨਹੀਂ ਕਈਆਂ 'ਚ। ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਸੰਥਿਆ ਲਈ ਹੈ ਉਦੋਂ ਜੁਰਤ ਬੀੜਾਂ ਤੋਂ ਲਈ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਵੀ ਠੀਕ ਹੈ ਜੇ ਤੁਸੀਂ 74 ਤੋਂ ਤੇ ਲੱਗੇ ਹੋ, ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਲੱਗੇ ਹੋਣੇ, ਸੰਥਿਆ ਲਈ ਹੋਣੀ ਉਦੋਂ ਦਾ ਤੇ ਅੱਜ ਦੀਆਂ ਬੀੜਾਂ 'ਚ ਕੀ ਅੰਤਰ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਜੀ? ਸਿਰਫ 5 ਮਿੰਟ ਨੇ ਪੂਰੇ, ਹੋਲਡ ਕਰਕੇ ਰੱਖਿਓ, ਬਾਅਦ ਜਾਣਾ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਾਣ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਅੱਜ, ਪਲੀਜ਼ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਧੱਕਾ ਨਾ ਕਰਾਓ, ਮੈਂ ਫਿਰ ਥੋੜਾ ਆਰਾਮ ਵੀ ਕਰਨਾ। ਨਹੀਂ, ਆਰਾਮ ਤਾਂ ਹੁਣ ਕੌਮ ਜਾਗੀ ਪਈ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਥੋੜਾ ਸੌਣ ਦੇਣਾ। ਹੁਣ ਕੌਮ ਜਾਗੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਸੌਂ ਜਾਵੇ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਤੁਹਾਡਾ ਤਹਿ ਦਿਲੋਂ ਧੰਨਵਾਦ, ਤੁਸੀਂ ਸਮਾਂ ਕੱਢਿਆ। ਅਖੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ 5 ਮਿੰਟ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਦੱਸ ਕੇ ਜਾਓ ਜੀ। ਮੈਨੂੰ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਸੁੱਤੇ ਜਾਪਦੇ ਹੁਣ, ਤਾਂ ਕੋਈ ਜਿਹੜੇ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਪਏ, ਤੇ ਫਿਰ ਇਹ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਜਿਹੜਾ ਜਗਾਉਣਾ ਸੀ ਉਹੀ ਜਾਪਦਾ ਸੁੱਤੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਖੈਰ, ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਮੈਂ ਉਸ ਬੀੜ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਸਕਿਆ, ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੀੜ, ਇਹ ਗਲਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਕੋਲੋਂ ਤੇ ਜਥੇਦਾਰਾਂ ਕੋਲੋਂ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ। ਉਸ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਖੋਜ ਕਾਰਜ ਦਾ ਖਰੜਾ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਭਾਈ ਥਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਕੋਲੋਂ ਇਹ ਭੁੱਲ ਹੋਈ ਕਿ ਉਹਨੇ ਥੱਲੇ ਲਿਖਿਆ ਨਹੀਂ। ਉਹਨੂੰ ਲਿਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਵੀ ਜਥੇਦਾਰ ਵੇਦਾਂਤੀ ਜੀ ਹੋਰਾਂ ਪਾਸੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਏ ਖੋਜ ਕਾਰਜ ਦੀ ਜਿਹੜਾ ਖਰੜਾ ਹੈ ਬੀੜ ਦਾ, ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਖੈਰ, ਮੈਨੂੰ ਹੁਣ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਵੀ ਵੇਦਾਂਤੀ ਜੀ ਦੀ ਕੀ ਸਲਾਹ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਬਹੁਤਾ ਭਰੋਸਾ ਜਿਹਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਵਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਰਪਣ ਤਿਆਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ਜਿਹੜੀ ਸੰਥਿਆ ਵਾ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਪਰਸੋਂ ਹੀ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਦੱਸਿਆ, ਚੇਤਾ ਕਰਵਾਇਆ ਮੈਨੂੰ, ਸਰਦਾਰ ਅਰਵਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਸੈਕਟਰੀ ਸਨ, ਉਹ ਸਾਰੀ ਟੀਮ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਆਈ ਸੀ 20 ਜਨਵਰੀ 2015 ਵਿੱਚ ਵੇਦਾਂਤੀ ਜੀ ਹੋਰਾਂ ਕੋਲ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਆਫਰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜਿੰਨਾ ਤੁਹਾਡਾ ਖੋਜ ਕਾਰਜ ਪੋਥੀਆਂ ਛਾਪ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਹਾਂਜੀ, ਇਹਦਾ ਅਰਥ ਵਾ ਕਿ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਸੂਚਨਾ ਮਿਲੀ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਖੋਜ ਜਾਰੀ ਰੱਖੀ ਆ ਤੇ ਕੋਈ ਖਰੜਾ ਤਿਆਰ ਕਰੀ ਬੈਠੇ ਹੋ। ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਯਤਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਉਸ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰੇ ਤੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਕੇ ਛਾਪੇ। ਮੈਂ ਪੂਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗਾ ਤੇ ਕੁਝ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਮੈਂ ਉਹਦੀ ਸਲਾਹ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਜੇ ਇਹ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ 2015 ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਜਿਹੜੀ ਸਰ ਅਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਮੈਲਬਰਨ ਤੋਂ ਆਈ ਸੀ, ਉਹ ਸਾਰੀ ਟੀਮ ਬਣ ਕੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਦੇ ਦਿਓ, ਅਸੀਂ ਪੋਥੀਆਂ ਛਾਪ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਤੋ ਉਦੋਂ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੋਏ, ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਯਤਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਇਸ ਖਰੜੇ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰੇ। ਤੇ ਹੁਣ ਉਹ ਖਰੜਾ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਪੂਰੇ ਦਰਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੀਤੀ ਉਸ ਵੇਲੇ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੂੰਹ ਨਿਕਲਿਆ, ਮੈਂ ਸੁਣਿਆ ਵੀ ਖਰੜਾ ਨੂੰ ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਵਿਚਾਰ ਦੇ ਅਧੀਨ ਲਿਆਵੇ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਛਾਪੇ। ਉਹ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਅਖੀਰ ਤੱਕ, ਹੁਣ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਦੋਂ ਦਿੱਤੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਇਹ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਨੂੰ ਆਖਰੀ ਦੌਰੇ ਹੀ ਦਿੱਤੀ ਆ, ਤੇ ਆਖਰੀ ਦੌਰਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਵੀ ਜਦੋਂ ਡੈਥ ਹੋਈ ਆ 2020। ਮੇਨ ਮਕਸਦ ਮੇਰਾ ਇਹੀ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਜੋ ਕੁਛ ਥਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਛਾਪਿਆ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਜੋਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵੇਦਾਂਤੀ ਵਾਲਾ ਖਰੜਾ ਇਹੀ ਛਾਪਿਆ? ਮੈਨੂੰ ਇਹੋ ਜਾਪਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੈਂ ਗੱਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਸੁਣਦਾ ਰਿਹਾ, ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ, ਜੋ ਕੁਝ ਮੈਨੂੰ ਮੈਂ ਸੰਗਤ ਚ ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਮੈਨੂੰ ਦਰਸ਼ਨ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਹਾਂ, ਕੁਝ ਮੈਨੂੰ ਮੈਂ ਖਾਸ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇਖੀਆਂ ਨੇ ਪਾਠ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ, ਮੈਨੂੰ ਜਾਪਦਾ ਵੀ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਮੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕੱਢਣੀਆਂ ਪਾਉਣੀਆਂ ਸਨ, ਕੁਝ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪ੍ਰਾਥਮਿਕ ਜਿਹੜੇ ਤੇ ਮਿਲਦੇ ਸਨ ਪਾਠ, ਪਰ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਜਾਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁਣ ਇੱਕ ਮਿਸਾਲ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਮੈਂ ਉਦਾਹਰਨ ਦਿੰਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸ਼ਲੋਕ 2 ਮਿੰਟ ਰਹਿ ਗਏ ਜੀ, ਟਾਈਮ ਕਾਫੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਹਾਂਜੀ, ਹਾਂ, ਸ਼ਲੋਕ ਮੇਲਾ ਚੌਥਾ 3ਵਾਂ ਸ਼ਲੋਕ, ਗੁਰਮਤਿ ਹਰ ਹਰ ਬੋਲੇ, ਹਰ ਪ੍ਰੇਮ ਕਸਾਈ ਦਿਨ ਸਰਾਤ ਰਤੀ ਹਰ ਝੋਲੇ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ 1.5 ਤੁਕ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਛੁੱਟੀ ਹੋਈ ਆ, ਲਿਖਾਰੀ ਕੋਲ ਅਕਾਈ ਹੋਈ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੋਠ ਰਾਗ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਵਾਰ ਹੁੰਦੀ ਲਿਖਿਆ ਸੋਠ ਤਾਮ ਸੁਹਾਵਣੀ ਜਾਂ ਹਰ ਨਾਮ ਢੋਲੇ ਗੁਰਪੁਰਖ ਬਣਾਵੇ ਆਪਣਾ।
ਇਹ ਡੇਢ ਤੁਕ ਉੱਥੇ ਪੂਰੀ ਆ ਸ਼ਲੋਕ, ਇੱਥੇ ਡੇਢ ਤੁਕ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸਰ ਵੀ ਇੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਪਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ, ਪਰ ਇੱਥੇ ਭੀੜ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਅੱਜ ਮੈਂ ਨੋਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਇਹਦਾ ਅਰਥ ਆ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਹੁਤੀਆਂ ਵਿਵਾਦਿਤ ਗੱਲਾਂ ਨੇ ਪੰਥ ਤੇ ਵਿਚਾਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਜੇ ਨਾ ਪਾਈਆਂ ਜਾਣ, ਇਹ ਸੰਕੋਚ ਕੀਤਾ ਜਾਪਦਾ ਮੈਨੂੰ। ਪਰ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਸੁਣਿਆ ਸੀ ਵੀ ਇਹ ਡੇਢ ਤੁਕ ਜਿਹੜੀ ਆ ਛੁੱਟੀ ਹੋਈ ਲਿਖਾਰੀ ਕੋਲੋਂ, ਇਹ ਪਾ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਪਰ ਇਸ ਭੀੜ ਵਿੱਚ ਉਹ ਡੇਢ ਤੁਕ ਜਿਹੜੀ ਅਜੇ ਪਈ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਰੱਬ ਜਾਣੇ ਵੀ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਨੀਤੀ ਅਪਣਾਈ ਆ। ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਇਹ ਹੋਣੀ ਆ ਕਿ ਇਹ ਪੰਥ ਤੇ ਵਿਚਾਰਨ ਜੋ ਮਸਲੇ ਨੇ, ਕੁਝ ਕੱਢਣਾ ਕੁਝ ਪਾਉਣਾ, ਇਹ ਮੈਂ ਨਾ ਕਰਾਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹੀ ਕੁਝ ਦਿੱਤਾ ਜਿਹੜਾ ਛਾਪੇ ਦੀ ਭੀੜ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਪਰ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਤਰਤੀਬ ਇਕਸਾਰਤਾ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਇਕਸਾਰਤਾ ਕਾਇਮ ਕੀਤੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਰਲੇਖਾਂ ਵਿੱਚ ਤੇ ਮੰਗਲਾਚਰਨ ਵਿੱਚ, ਜੋੜ ਅੰਕਾਂ ਵਿੱਚ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਬਰੀਕੀ ਨਾਲ। ਸਾਨੂੰ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਜਹਦਾ ਵਿਦਾਂਤੀ ਜੀ ਹੋਰਾਂ ਦੇ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਮੰਨਦੇ ਪਏ ਹਾਂ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਦੁਹਰਾਉਂਦੇ ਹੋ ਨਾ ਆਪਣਾ ਵੀ ਗੁਰਬਿਲਾਸ ਵਾਲੀ ਗੱਲ, ਉਹ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਨਾ, ਮੈਂ ਉਹਦੀ ਬਹੁਤ ਨੇੜੇ ਹੋ ਕੇ ਦੇਖਿਆ, ਬੜਾ ਭੋਲਾ ਸੀ। ਉਹਨੇ ਜੂਸ ਕੀਤਾ। ਡਾਕਟਰ ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਸਨ ਉਸ ਵੇਲੇ ਗੁਰੂ ਕਾਂਸ਼ੀ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰਮਤਿ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਜੀ, ਮੇਰੀ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਇੰਟਰਵਿਊ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਜੀ। ਗਿਆਨੀ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਤਹਿ ਦਿਲੋਂ ਧੰਨਵਾਦ, ਤੁਸੀਂ ਸਮਾਂ ਕੱਢਿਆ, ਬੜੇ ਵਿਸਤਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਸਮਤ ਬਖਸ਼ੇ ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਨੂੰ, ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਦੇ ਲੀਡਰਾਂ ਨੂੰ, ਪ੍ਰਚਾਰਕਾਂ ਨੂੰ, ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਨੂੰ, ਜਥੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ, ਕਿ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਰਹਿਣ ਦੇਣ। ਬਸ ਤੁਹਾਡਾ ਤਹਿ ਦਿਲੋਂ ਧੰਨਵਾਦ, ਤੁਸੀਂ ਸਮਾਂ ਕੱਢਿਆ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਹੋ ਸਕਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਿਰ ਕਸ ਦਈਏ। ਹਾਂਜੀ, ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਸੁਣ ਲਓ। ਜੇਕਰ ਉਸ ਜਿਹੜੀ ਭਾਈ ਸਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਬੀੜ ਪਾਈ, ਉਸ ਨੂੰ ਬੀੜ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਖੋਜ ਕਾਜ ਦਾ ਖਰੜਾ ਵਾ। ਉਹ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਸਨ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਬੀੜ ਨਾ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇ, ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਹੋਰ ਛਾਪੇ, ਇਹ ਤਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਸੀ। ਪਰ ਉਹਨੂੰ ਵਿਚਾਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ, ਕਮੇਟੀ ਤੇ ਬਣਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ ਸਾਨੂੰ। ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਗਿਆਨੀ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ, ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਮਿੱਟੀ ਪਾਉਣਾ। ਕੰਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮਿੱਟੀ ਨੂੰ ਕਮੇਟੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਅੱਜ ਨਹੀਂ 300 ਕਮੇਟੀਆਂ ਬਣ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ, ਕਿਹੜੀ ਨੇ ਕਦੇ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਹੈ? ਨੋ, ਕਮੇਟੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਬਣਨੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਕੋਈ ਕਮੇਟੀ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ, ਨਾ ਕੀਤਾ ਅਜੇ ਤੱਕ। ਕਮੇਟੀਆਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀਆਂ। ਜੇ ਕਮੇਟੀਆਂ ਨੇ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ, ਗਿਆਨੀ ਜੋਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵੇਦਾਂਤੀ ਦੀ 20 ਸਾਲ 22 ਸਾਲ ਦੀ ਕੀਤੀ ਮਿਹਨਤ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਰੰਗ ਲਿਆਉਂਦੀ। ਇਹ ਤਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਆਪ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ ਜੀ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਪਾਰਕ ਸੰਦੇਸ਼ ਡਾਕਟਰ ਬਲਕਾਰ ਸਿੰਘ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੱਕ ਮਾਰਦੇ ਹਨ ਜੀ।